قرآن پاک میں کتنے سجدے موجود ہیں؟ غزوہ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ یعنی جنگ بدر میں کتنے صحابہ نے جنگ بدر میں حصہ لیا؟ 13 تھا. صحیح جواب. کشمیر پرائڈ کی طرف سے ملتا ہے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، روزہ جو ہے وہ کس ہجری سے فرض ہوا؟ ایسا کون سا سورہ ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے؟ ہماری طرف سے بڑا پرائز، کیونکہ انہوں نے 5 اسلامی سوال کا جو ہے درست جواب دیا ہے۔ حضرت فاطمہ. غلط جواب. اس کا صحیح جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بالکل صحیح جواب۔ عمر شاید حضرت عمر فاروق۔ دین اسلام کی سب سے پہلی ایسی کون سی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ سورہ ناس. غلط جواب. اس کا جواب ہے سورہ کوثر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پرائڈ، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک خاص پروگرام جس کا نام ہے نور علم۔ اس خاص پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ایپسلون انڈیا اینڈ رہبر فاؤنڈیشن۔ اس نور علم کے پروگرام میں ہم آپ سے پوچھیں گے کچھ اسلامی سوالات، اور جو ناظرین درست جواب دیں گے انہیں دیے جائیں گے قیمتی اور خصوصی انعام۔ میں آپ سے پوچھوں گی ایسے 5 سوال، اسلامی سوال ہوں گے۔ اگر آپ نے ان 5 سوالوں کا جواب درست دیا تو آپ کے لیے ہوگا ایک بڑا پرائز، یا اگر آپ نے 3 سوالوں کا صحیح جواب دیا تو آپ کے لیے ہوگا چھوٹا پرائز۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، قرآن پاک میں سب سے بڑے سورے کا کیا نام؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ۔ صحیح جواب۔ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے، اور اگر جس سورے میں آیا ہے کسی ایک سورے کا نام بتائیے۔ سورہ قرآن میں شاید پورا کنفرم نہیں ہے، 4 دفعہ آیا ہے، پورا کنفرم نہیں ہے، اور کچھ سورہ میں زیادہ آیا ہے، اس کا کنفرم پورا نہیں ہے کس سے آیا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، روزہ جو ہے وہ کس ہجری سے فرض ہوا؟ وہ ہجری سے شاید 1400۔ ضروری نہیں آپ سال کا نام بتاؤ، بس بتاؤ کس سال سے جو روزہ ہے وہ کس فرض ہوا؟ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ فرض ہوا ہے۔ جی بالکل۔ میرا آپ سے 5واں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ کا کیا نام؟ حضرت خلیفہ حضرت عمر، شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بات نہیں ہے۔ 3 سوالوں کے صحیح جواب، تو ان کو ہماری طرف سے دیا جائے گا ایک تحفہ۔ تعاون کر رہے ہیں رہبر فاؤنڈیشن اور ایپسلون انڈیا، تو اٹس اے اسمال گفٹ فار یو میم۔ سر آپ کا نام؟ بلال احمد وانی، کہاں سے آپ؟ ناربل کوسا۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کون سے سورے کو قلب القرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین۔ صحیح جواب۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، قرآن شریف کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 3 سال۔ جی سر؟ 3 سال۔ کوئی بات نہیں، 23 ایئرز میں قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ تو سر آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنے سجدے موجود ہیں؟ قرآن پاک میں کتنے سجدے موجود ہیں؟ 50۔ جی 50۔ غلط جواب۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 14 سجدے موجود ہے۔ کون سی ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار پڑھا جاتا ہے؟ علم شریف میں پہلے۔ غلط جواب۔ کون سی ایسی صورت ہے، ایک ایسی سورہ ہے جس میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اس کا جواب ہے سورہ نمل۔ ایسا کون سا سورہ ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے؟ توبہ۔ صحیح جواب۔ تو انہوں نے دیا ہے 3 سوالوں کا صحیح جواب، جس کے مطابق ان کو ہم دیں گے ایک چھوٹا سا گفٹ جو کہ ہے کشمیر پرائڈ کی طرف سے۔
क्या नाम है आपका? حیا ریاض कहाँ से आप? میتھن سے ठीक है, मैं आपको पूछूंगी इस्लामी सवाल। अगर आपने 5 सवालों का सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा एक बड़ा प्राइस। अगर आपने 3 सवालों का जवाब दिया तो आपको मिलेगा छोटा प्राइस, ठीक है? तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ऐसा कुरान शरीफ में कौन सा सूरा है जिसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाता? कोई बात नहीं, तो उस सूरे का नाम है सूरे तौबा, ठीक है? मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, सबसे पहला खलीफा कौन है हमारे दीन इस्लाम का? किसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? ابو بکر صدیق نے सही जवाब। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, कुरान पाक में सबसे छोटा सूरह का नाम क्या है? سورہ کوثر बिल्कुल सही जवाब। अब आप मुझे बोलो, ऐसा कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार पढ़ा जाता है? یہ इसका नाम है सूरह नमल, ठीक है? अब आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा कि जो कुरान पाक है उसमें टोटल कितने सूरतें मौजूद हैं? 114 बिल्कुल सही जवाब। इसने दिए हैं 3 सवालों के जवाब, तो सही दुरुस्त जवाब इसने दिए हैं। इसको कश्मीर प्राइड की तरफ से मिलता है एक छोटा सा तोहफा, जिसको ताउन हमारे साथ कर रहे हैं एप्सिलॉन इंडिया और रहबर फाउंडेशन। पहला सवाल आपसे ये है, कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? वो आया 140। गलत जवाब। इसका जवाब है 5 बार। मेरा दूसरा सवाल है, हमारे दीन इस्लाम का पहला खलीफा कौन है? हजरत जी यूसुफ। गलत जवाब। इसका सही जवाब है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल आपसे ये है, कुरान पाक का सबसे बड़ा सूरा कौन है? सूरह यासीन। गलत जवाब। गलत है। इसका सही जवाब है सूरह बकरा। बकरा। कुरान पाक में सबसे छोटे सूरे का नाम क्या है? अल कौसर। सही जवाब। मुझे आप बोलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? वो मुझे नहीं पता। 5 बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कहाँ से हैं? मैं श्रीनगर से हूँ। ओके सर मैं आपसे पूछूंगी 3 इस्लामिक सवाल। अगर आपने उन तीनों का जवाब दुरुस्त दिया तो आपको कश्मीर प्राइड की तरफ से मिलेगा एक छोटा सा इनाम। ओके सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया? कुरान पाक में बिल्कुल सही जवाब। सर कुरान पाक में सबसे छोटे सूरे का नाम क्या है? सूरतुल कसर। सही जवाब। सर किस सूरे को कुल्बुल कुरान कहा जाता है? कल्बुल सूरतुल यासीन। सही जवाब। इन्होंने तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तो इनको कश्मीर प्राइड की तरफ से मिलता है एक छोटा सा इनाम, जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वो है एप्सिलॉन इंडिया रहबर फाउंडेशन। सर टेक इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। आप कहाँ से? बेमना से। जी सर मैं आपसे पूछूंगी इस्लामिक 3 सवाल। अगर आपको तीनों का जवाब सही पता हुआ तो हम आपको देंगे कश्मीर प्राइड की तरफ से एक छोटा सा इनाम, ठीक है? मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन का लक़ब किसने दिया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। जी, किन लोगों ने दिया? वो कहाँ के रहने वाले थे? ये वो मक्का के रहने वाले। सही जवाब। सर आप मुझे बोलिए, हमारे दीन इस्लाम का पहला खलीफा कौन है? पहला खलीफा वो भी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। हमारे दीन इस्लाम का पहला खलीफा, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, मतलब कि किन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का क्या नाम? सूरह नास। गलत जवाब। इसका जवाब है सूरह कौसर। तो मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि सूरह जो कुरान शरीफ में सबसे बड़े सूरह का क्या नाम? सूरह बकरा। बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने दिया है 3 सवालों का बिल्कुल दुरुस्त जवाब, तो इनको कश्मीर प्राइड की तरफ से मिलेगा एक छोटा सा इनाम। जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वो है एप्सिलॉन इंडिया रहबर फाउंडेशन, तो ये कश्मीर प्राइड की तरफ से इनके लिए एक छोटा सा इनाम।
नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम नूर इल्म का वक्त यहीं तक था। हम तहे दिल से शुक्रगुजार है एप्सिलॉन इंडिया और रहबर फाउंडेशन के, जिन्होंने कश्मीर प्राइड के साथ ताउन करके इस नूर इल्म प्रोग्राम का आगाज किया। उम्मीद है कि इन सवालों से ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आपके दिल को भी मुनव्वर किया होगा। मुझे दीजिए इजाजत कश्मीर प्राइड के साथ। मैं हूँ शेख आफरीन। रमजानुल मुबारक आप सब पर रहमत नाजिल फरमाए।